망망대해 같은 길을 달리고 있습니다. 어우, 잘 나간다. So you have planned to launch Quartermaster in Korea as well, right? 이번 출장의 일정의 시작은 와이알라라는 도시고요. 와이알라는 호주 남부에 있는 애들레이드에서도 1시간 정도 비행을 해야 도착할 수 있는 굉장히 작은 소도시고, 자연을 함께하고 있어서 여행을 오기 위한 수요들도 많이 찾는 곳이라고 합니다. 쿼터마스터는 말 그대로 픽업이잖아요. 더블캡을 갖고 있는 픽업인데, 정말 가장 큰 시장 중에 하나가 호주라고 합니다. 호주 신차 판매 대수가 연간 한 110만 대 정도 된다고 하는데요. 이네오스 쿼터마스터는 호주 내에서도 뭐 저렴한 차는 아닙니다. 근데 또 간과해서는 안 되는 게, 이런 픽업들이, 일본제 픽업들이 굉장히 강한데, 특히 도요타가 거의 이 시장을 압도하고 있다고 봐도 좋을 정도라고 하는데요. 그 픽업들도 가격이 결코 싸지는 않다고 합니다. 그래서 호주 달러로 한 10만 달러 정도 부터 이제 웬만한 모델들을 살 수가 있는데, 지금 이네오스 그레나디어 스테이션 웨건과 또 쿼터마스터 모두 시작가가 대략 10만 500달러 정도 한다고 해요. 근데 그 정도면은 기존에 고를 수 있는 경쟁 모델과 비교해서 크게 비싸지 않다고 합니다. 그래서 오히려 이 호주 시장에서 전망을 굉장히 밝게 바라보고 있더라고요. So for our readers and viewers, can you introduce yourself very briefly? My name is Justin Hokovar. I'm the head of the Asia Pacific region for Ineos Automotive. I've been with Ineos for about 4.5 years now, and I was the first person based here in the Australian market to start to establish our business interests in the Asia Pacific region, and I had the absolute pleasure of being the lead person to develop the relationship with the team from Chabot Motors and to appoint them as our general distributor in South Korea. So you have planned to launch Quartermaster in Korea as well, right? Yeah, so I think we see that we think that the market demand is probably more for the wagon, Okay. but the guys at Chabot have the full capability if they would like to offer customers the Quartermaster as well. Yeah. So maybe for some customers that like that extra load carrying space, Yeah. It's a great vehicle for overlanders because you can just carry so much more. You know? Yeah. So how much percent of parts sharing with the station wagon, a Quartermaster? Yeah, a very, very high percentage. Okay. I don't know the exact number, but I can try to find out. But it's Roughly, yeah. But roughly, I would say that it's almost 90% carryover parts. Okay. Yeah, because really, from the C pillar behind the cabin of the dual cab, so in front of it, it shares all of the same componentry. Okay. Same engine, same transmission, same. Okay. And then same axles. It's really, the chassis is 300 millimeters longer, and then the inclusion of the tub for the rear of the vehicle. But even, you know, the tail lights, the rear bumper, the exhaust system is all carryover. Okay. Isn't there any trade-off because Grenadier choose coilover spring at the rear compared to leaf spring pickup? Probably the trade-off is load capacity. 907 kilograms, right? Yeah, For Quartermaster. correct. So you leaf springs can be loaded up quite heavy. Okay. But I think that the coilover combination in this vehicle can take a much higher payload if necessary. Okay. And we're already starting to see here in the Australian market some GVM upgrades because the limitation is more the homologated GVM of the vehicle, gross vehicle mass of the vehicle. Okay. So
And probably one of the trade-offs that we have, and it's a question if it's a trade-off because it's also an advantage, is we've got a higher curb weight. It's a heavy vehicle, but it's a heavy-duty vehicle. Okay. So I think for customers that see value in the robustness of the frame and the axles, they will find that that's an acceptable trade-off versus a vehicle that has got a higher payload, but it is a lighter duty vehicle. Because we see there's too many examples of lighter duty vehicles when they're loaded heavily and they're put through heavy use, they break. Yeah. Whereas the Grenadier, with its full load, is still very, very strong. Okay. 지금 저희 행사장 앞에 컨버전 키트를 단 개조 버전을 처음으로 공개를 했습니다. 그래서 쿼터마스터를 기본으로 뒤에 적재함 쪽에 장비를 실었는데요. 사실 뭐 이것뿐만이 아니라 이 이상 이 위에다가 루프탑을 달 수도 있고 굉장히 많은 것들을 장착을 할 수가 있습니다. 그래서 기본적으로 그레나디어 자체도 많은 것들을 부착해서 액세서리를 부착해서 내 용도 취향에 맞게 쓰는 재미가 있는 차였는데, 지금 이 차 같은 경우는 뒤에 뭐 어마어마합니다. 이 안에 캠핑 관련된 장비들이 많이 들어가요. 그래서 어제 열어준 거 보니까는 냉장고도 통째로 들어있고 각종 여러 가지 물품들을 수납할 수 있는 트레이들이 들어가 있고요. 그리고 제가 좋아하는 스티릴이 달려 있네요. 스페어 타이어도 2개씩이나 들어있고 사다리도 달려 있습니다. 쿼터마스터를 보고 계신데요. 지금 차가 어제 주행을 해서 굉장히 많이 더러운데 기본적으로 그레나디어보다 약 305mm 휠 베이스가 더 깁니다. 그래서 이제 어디가 길어졌냐면 요 뒷문, 요 C필러 뒤가 다릅니다. 그래서 뒤에 도어 자체도 그냥 그레나디어는 여기까지 도어 요쪽까지 휠 아치가 파고들었다면 얘는 이제 휠 아치가 완전히 뒤쪽으로 밀려났죠. 그리고 이 뒷면 옆에 쿼터마스터라고 크게 써 있고, 뒷면을 보게 되면은 뒤에는 이렇게 생겼어요. 뒤에도 굉장히 터프하고 투박하죠. 그리고 스페어 타이어를 여기다가 이렇게 장착을 할 수 있는 자리가 있습니다. 그리고 짐칸의 크기는 1200 곱하기 800mm고 적재 중량은 907kg까지 적재가 가능하다고 합니다. 그래서 이렇게 열게 되면은 가볍습니다. 이 여는 과정은. 사실 이거 신차를 보여드리는 건데, 하여튼 이 아웃백 지역에 달리고 나면 차 이렇게 됩니다. 완전 뽀얗게 코팅이 되는데, 그래서 타이어를 이쪽에도 낄 수도 있고 이쪽에도 낄 수가 있고, 이번에 그 쿼터마스터 신차가 많습니다. 기자들을 위해서 한 6대 정도 준비가 되어 있는데 전부 다 조금씩 다른 옵션과 구성을 갖추고 있습니다. 그래서 이네오스 관계자의 말에 따르면 조합에 따라서 총 132가지 이상의 다양한 바리에이션이 가능하다고 합니다. 셰시는 뭐 그레나디어와 똑같습니다. 정말 그 내구성, 신뢰성을 최고의 가치로 여기는 브랜드고 차종이잖아요. 그러다 보니까는 이제 부식에 잘 견디고 정말 튼튼하게 변형이 없는 사다리꼴 프레임을 쓰고 있는데, 여기서 이제 호주 사람들 이야기를 들어보니까는 사다리꼴 프레임에 대한 신뢰가 대단하대요. 그래서 신형 디펜더도 뭐 시장에 출시가 돼서 잘 판매가 되고 있지만, 어쨌든 기존의 전통적인 사다리꼴 프레임이 아니기 때문에 아무래도 이런 아웃백이라든지 여러 험한 환경에서 다양한 활동을 해야 되는 차가 필요한 사람 입장에서는 기왕이면 사다리꼴 프레임을 타야겠다 이런 생각들을 한다고 합니다. 그리고 쿼터마스터의 장점으로는 굉장히 명확합니다. 이 사다리꼴 프레임을 갖춘 정말 전통적인 강인한 이런 구성에 앞뒤 뒤까지 전부 코일오버 스프링을 끼워서 승차감까지 챙긴 데다가 거기다가 정말 동급 최고의 오프로드, 막강한 오프로드 성능을 갖췄잖아요. 그리고 검증된 BMW 엔진과 또 ZF 8단 변속기를 쓰고 있기 때문에 정말 각 클래스별 최고의 조합으로 만든 그런 차이기 때문에 어떤 면으로 비교를 해봐도 경쟁 우위에 있는 게 맞습니다. 가격이 조금 더 비싼 건 맞지만 그만큼 더 가치를 갖고 있고, 특히 이런 호주같이 어제도 아웃백 달렸지만 진짜 중간에 차 고장나면 전화도 안 터지는데 난감하겠더라고요. 그래서 여기 사람들은 살 때 가격을 조금 더 지불하더라도 그만큼 믿고 탈 수 있는 그런 가치를 가진 차에다가 높은 점수를 준다고 합니다. 그런 면에서 이네오스는 호주 시장에 굉장히 큰 기대를 걸고 있고 한국 시장도 마찬가지입니다.
이렇게 눌러서 열고요. 문 두 개 보세요. 이런 과거 올드스쿨 픽업하고 비교를 해서는 정말 요즘 안전기준에 맞춰서 만들어져 있기 때문에 굉장히 튼튼합니다. 그리고 이 풍경인데 굉장히 낯설죠. 오른쪽 운전석이다 보니까 모든 게 반대입니다. 그래서 여기 타고 내릴 때 잡는 손잡이가 있고, 또 주행 중에, 오프로드 주행 중에 흔들리지 않게 동승자가 의지할 수 있는 손잡이가 있고요. 제가 지금 촬영 때문에 지금 시트를 높여놨는데, 이 시트는 레카로에서 납품을 하고 있습니다. 이런 픽업의 정말 기본적인 모양의 시트랑 비교해서는 조금 더 약간 버킷처럼 모양이 제대로 잡혀있는, 역시 레카로다운 그런 간결하면서도 기능적인 디자인을 갖고 있습니다. 뭐 파노라마 썬루프 같은 그런 사치는 없습니다. 대신 정말 더 굉장한 낭만적인 창이 위에 있죠. 그래서 운전석과 동반석 바로 위에 저렇게 창이 있어서, 저 창은 틸트를 할 수가 있습니다. 안에서 과거 썬루프, 전동식 말고 간단한 수동식 썬루프처럼 잘 해볼게요. 이렇게 해서 올리는, 아주 간단하죠. 그래서 환기를 할 수가 있습니다. 간단한 만큼 고장은 날 염려도 적겠죠. 그런 게 이제 이 그레나디어의 컨셉입니다. 그 지붕에 굉장히 많은 버튼들 멋있죠. 보기만 해도 비행기 같고, 이런 거 이제 뭐 외부 전원을 공급하는 이런 스위치들이라 엄청난 기능까지는 아닙니다. 그리고 디퍼런셜 럭을 이 오버헤드 스위치로 간단하게 잠글 수가 있고, 저쪽에는 오프로드 모드를 선택을 할 수 있는 스위치들이 있습니다. 그 밖에 몇 가지 기능들이, 헤드램프 뭐 높낮이 위치라든지 이런 것들 있고, ESC 오프할 수 있고, 또 다운 에어 어시스트 하는 기능들 작동할 수 있는 게 있고요. 기능을 조금 운전석으로 가서 자세히 볼게요. 네, 여기 버튼들이 있습니다. 여기는 12.3인치 디스플레이가 있고 당연히 터치 가능합니다. 그리고 이쪽에는 열선이 있고 좌우에, 그 다음에 가운데 온도 조절 장치 자동 가능합니다. 그리고 바람은 1, 2, 3, 4단계까지 가능하고요. 그 다음에 모드, 바람 방향을 조절할 수 있고, 윈도우 열선 기능이네요. 그래서 앞과 뒤 전부 다 깔려 있고, 앞에 열선이 들어갔다는데 희한하게 그 랜드로버들 가만히 보다 보면 자글자글하게 그게 한번 열선이 눈에 들어오기 시작하면 굉장히 성가신데, 얘는 안 보이네요. 아마도 얘는 열선이 아니라 그 디포깅 기능인 것 같아요. 에어컨 버튼이 있고, 내기 순환 버튼, 그 다음에 파크 어시스트. 사실 오프로드 갈 때니까 끄는 기능이 꼭 있어야 됩니다. 너무 시끄럽거든요. 그리고 여긴 작은 수납함이 있는데 무선 충전 기능 이런 거 없습니다. 그리고 여기에는 트랜스퍼 케이스가 있습니다. 그래서 저단을 선택한 상태에서 하이와 로우를 결정을 할 수가 있고요. 그 밖에 여기 버튼들이 있습니다. 약간 BMW iDrive가 연상되는데, 사용하는 방식이나 접근하는 로직 이런 것들은 좀 다릅니다. iDrive에 비해서 훨씬 더 심플하고요. 컵홀더가 여기 이렇게 두 개가 있습니다. 그래서 하나 아쉬운 점은, 제가 최근에 도요타 알파트 타서 가장 만족스러웠던 부분이 여기에 컵홀더 있는 거였습니다. 그래서 운전하다 바로 여기서 빼서 마실 수 있는, 그래서 여기 컵홀더 하나 있으면 딱 좋겠다 이런 생각이 들고, 여기에도 뭔가를 좀 올려놓을 수 있는 미끄럼 방지 표면 처리를 한 수납 공간이 자리를 하고 있습니다. 그리고 리어뷰 미러는 디지털 방식 아니고요. 무슨 뭐 프레임리스로 한다든지 그런 멋부리는 거 전혀 찾아볼 수 없습니다. 말 그대로 built for purpose, 이 차는 기능에 충실한 그런 구성을 갖고 있습니다. 그리고 이제 중간에 암레스트 안에는 뭐 엄청 넓다고 볼 수는 없습니다. 한 이 정도 깊이와 너비의 공간이 있어 갖고, 이 안에 필요한 간단한 것들을 수납을 할 수가 있고, 생각보다 수납 공간이 엄청 많지는 않습니다. 그 글러브 박스도 굉장히 좁습니다. 비좁아서 이 설명서랑 책자 넣고 나면 남는 공간이 거의 없을 정도고요. 그리고 바닥 보시면은 뭐 물이 닿아도 끝도 없겠죠. 카펫을 깔아놓긴 했는데, 카펫 아래에는 전부 다 뭐 닳도록 쓸 수 있는 이런 소재들로 만들어져 있고, 가속 페달, 이건 BMW에서 익숙한 모양이죠. 오르간 페달을 장착하고 있고, 브레이크 페달만 해도 굉장히 튼튼하죠. 이 페달 디자인만 보더라도 이 차의 성격을 좀 암시를 합니다. 그리고 여기 송풍구가 있고, 여기 스티어링 휠 굉장히 단순합니다. 투스포크 스티어링 휠인데, 이게 사실은 이제 밑에 요게 있어서 위아래를 구분할 수 있습니다. 가운데 센터 라인도 있고, 그리고 짐 래트클리프 회장의 강력한 고집에 따라서 이네오스 그레나디오와 쿼터마스터에는 이 선바이저에 거울이 들어가지 않습니다. 볼 필요가 없다는 겁니다. 회사 내에서 그렇게 달자고 해도 절대 달지 않는다고 합니다.
그래서 아마 애프터마켓에서 사서 달면 그만큼 이제 어떤 특정 인물의 고집과 열정, 입김이 많이 들어간 차라는 사실을 알 수가 있고요. 간단한 몇 가지 되지 않는 기능들이지만 정말 그 성능만큼은 최고를 자부하고 있고요. 에어백은 좌우에 듀얼 에어백이 들어가 있고 또 좌우 옆 유리창 쪽에 커튼 에어백, 그 다음에 시트 좌우, 앞좌석 좌우에 사이드 에어백, 이게 총 6개 에어백이 들어가 있고 그 밖에 뭐 트랙션 컨트롤이라든지 차체 자세 제어 장치라든지 이런 기본적인 안전과 관계된 전자장비들은 빠짐없이 다 갖추고 있어서 네, 가족용, 레저용으로 쓰는데 전혀 부족함이 없죠. 그리고 뒷좌석 공간은 아주 넉넉하다고 할 수는 없습니다. 이 차의 전체 크기에 비하면 아무래도 이 적재 공간에 좀 방점을 찍은 모델이다 보니까는 그렇게 넓지는 않아요. 스테이션 웨건은 아무래도 전통적인 기존의 SUV 기능을 계승하는 차라면은 쿼터마스터는 조금 더 목적성이 뚜렷한 차입니다. 그리고 여기 이렇게 굵직한 물병 담을 수 있는 포켓이 있습니다. 그리고 뒷좌석에는 글쎄요, 옵션에 따라 다를 텐데 여기는 지금 USB 꼽는 데 정도만 있네요. USB A와 C 각각 하나씩 갖고 있고 그다음에 이렇게 송풍구 정도만 갖고 있습니다. 그리고 이제 엔진룸 한번 들여다볼게요. 아마도 짝대기 타입이 아닐까 생각이 드는데 그러네요. 네, BMW 직렬 6기통 3.0L 터보 가솔린 직분사 엔진을 얹고 있습니다. 디젤 역시 구성과 배기량은 동일합니다. 하지만 국내에는 디젤은 들어오지 않고 가솔린으로만 판매를 하고 있습니다. 쿼터마스터 역시 마찬가지일 것으로 생각이 되고요. 네, 엔진룸 안에 뭐 꽉 차 있습니다. 직렬 6기통만으로도 꽉 차서 더 작은 엔진은 언제는 모를까 더 큰 엔진은 이제 앞으로는 어려울 것 같아요. 그리고 여기도 정말 하드코어한 차지만 안쪽에 방음 패드까지 꼼꼼하게 씌운 것을 알 수 있습니다. 그리고 요 방수를 위한 셀링 몰딩 보세요. 엄청 꼼꼼하죠. 하여튼 기능에 있어서는 절대 타협이 없습니다. 이 차는 징글징글하게 완벽하게 최고의 기능만을 추구한 그런 구성을 갖고 있어요. 그래서 겉모습으로 판단하면 안 되는 그런 차입니다. 그리고 다른 컬러들의 느낌은 이렇습니다. 조금씩은 다릅니다. 이 색깔도 이쁘네요. 네, 이런 컬러도 있고 이제 이거는 그 물기를 헤칠 때 엔진으로 물이 들어가지 않고 흡기를 안정적으로 빨아들이기 위한 스노클인데요. 이 스노클 바깥쪽에 방향지 시스템을 이렇게 빼놔 가지고 어떤 시인성, 그 주변 차들이 금방 이 차가 방향지 시스템을 켤 수 있는지 알 수 있게 해놓은 배려가 돋보이고 심지어 스노클을 달지 않은 기본 상태만으로도 그레나디어 쿼터마스터는 깊이 800mm, 80cm까지 물기를 헤칠 수 있습니다. 오늘 쿼터마스터를 못 타고 내일 탄다고 해서 조금 아쉬웠었는데 다행히 오늘 지금 바로 탈 기회가 생겨갖고 지금부터는 이제 스테이션 웨건 대신에 쿼터마스터로 갈아타겠습니다. 바로 제가 탈 모델은 이 모델입니다. 제가 저 혼자서 계속 운전을 하다 보니까는 이네오스 관계자들이 계속 교대로 제 옆자리를 지켜주면서 이런저런 이야기를 많이 해줬는데 팁을 많이 줬어요. 그 중에 하나가 특히 그레나디어 운전할 때는 운전대를 너무나 정밀하게 조작하겠다는 그런 생각을 하지 마라. 그냥 느슨하게 쥐고서는 약간의 흔들림 정도 받아주면서 그렇게 운전해야 너도 편하고 같이 탄 사람도 편하고 차도 자연스럽게 움직이고 그 조언이 딱 맞더라고요. 그래서 그거는 비단 온로드뿐만이 아니라 오프로드도 마찬가지입니다. 이 스티어링 기어비가 정말 록트록 3.0으로 일반 차보다는 훨씬 더 기어비가 굉장히 낯선 기어비입니다. 그래서 바퀴를 꺾기 위해서 굉장히 그만큼 이제 스티어링 휠을 여러 번 감아야 된다는 얘기인데 이런 도로를 달릴 때도 정말 직진을 하기 위해서 뭔가 끊임없이 찾아야 될 것 같은 그 중립 지점을 찾아야 될 것 같은 그런 생각이 좀 들기는 하는데 사실 그럴 필요도 없습니다. 그냥 이렇게 느슨하게 쥐고서는 살짝살짝 흔들어주면 되고 이거를 막 정밀하게 찾아야지 이러면은 차가 이제 왔다 갔다 하는 거죠. 오프로드에 대해서 마찬가지입니다. 그래서 이제 그레나디어나 쿼터마스터나 모두 요즘 많이 쓰는 렉앤피니언 방식이 아니라 리서큘레이팅 볼 타입을 쓰고 있습니다. 리서큘레이팅 볼 타입은 말 그대로 스크류 사이에 베어링들이 들어가 있습니다. 일단 부품 가짓수가 굉장히 많고요. 복잡합니다. 근데 과거에는 고급차들이 많이 썼습니다. 그래서 오기 전에 자료를 좀 찾아보니까는
239 5 시리즈 같은 경우는 그 5 시리즈 안에서도 좀 엔진 출력이 낮은 모델들은 렉 앤 피니언을 썼고 V8 엔진을 얹은 모델은 리서큘레이팅 볼 타입을 썼다는 이야기를 들었습니다. 예전에 벤츠 S클래스도 리서큘레이팅 볼 타입을 썼고요. 리서큘레이팅 볼 타입의 가장 큰 장점은 킥백이 적다는 겁니다. 특히 험난한 오프로드 지형을 달릴 때 바닥에 요철에 생긴 충격이 운전대로 바로 전달되면서 갑자기 운전대가 확 꺾이게 되면 손가락을 다치기가 쉽거든요. 그래서 이제 랜드로버도 그렇지만 이 스티어링 스포크와 림이 맞닿는 면이 평평합니다. 그래서 엄지손가락을 넣어서 감아지지 않게 자연스럽게 이렇게 쥐게 해놨는데, 그 이유가 이제 그런 킥백으로 인한 부상을 방지하기 위해서인데요. 리서큘레이팅 볼 타입은 그런 면에서 굉장히 탁월한 장점을 갖고 있습니다. 충격에 민감하지 않게 무난하게 쓱 밀고 가는 이런 장점을 갖고 있기 때문에 이런 오프로드에 초점을 맞춘 차에는 가장 최적화된 세팅이라고 볼 수가 있을 것 같아요. 그리고 호주 기자들은 길을 쓰고 지금 디젤을 타고 싶어 하는데, 일단 국내에서는 과연 수요가 어느 정도 있을지, 워낙 지금 디젤에 대한 인기가 빠르게 식어가고 있는 시점이기 때문에, 그리고 또 이네오스도 전동화 모델을 준비를 하고 있고, 그래서 아마도 당분간은 지금 현재 가솔린 모델 투입을 이어갈 것 같고, 제가 서울에서 수도권에서 한 일주일 정도 운전을 해봤는데, 시내길과 뭐 전용도로 위주로 골고루 섞어서 달렸는데, 한 평균 연비가 한 6.9에서 7km/L 정도 나오더라고요. 근데 이제 굉장히 무거운 차고 또 상시 4륜구동이기 때문에 여러모로 연비에 불리할 수밖에 없는데도 그 정도 연비를 뽑아낼 수 있는 거는 아무래도 이 엔진과 변속기 매칭이 좋아서 그런 것 같아요. 엔진 회전수를 굉장히 낮겠습니다. 대략 한 시속 80km 정도로 주행을 하게 되면은 한 1700, 1500에서 2000rpm 사이에서 왔다 갔다 합니다. 한 100km까지 가도 2000rpm을 살짝 들락날락 하는 정도이기 때문에 기본적으로 회전수를 높게 쓸 일이 별로 없습니다. 하지만 필요할 때는 가속 페달을 밟으면은 바로 시원하게 토크를 쏟아내는데, 또 이런 점이 넉넉한 힘을 품고 있는 그런 엔진의 매력이라고 생각을 해요. 그리고 이따 오프로드를 들어가겠지만 그레나디어랑 비교하면 아무래도 쿼터마스터가 휠베이스가 조금 더 길기 때문에 진입각과 램프각은 똑같습니다. 이탈각에서 꽁무니 쪽 걸리는 게 조금 스테이션 웨건보다는 각도가 좀 안 나오는 편입니다. 하지만 뭐 기본적으로 그 정도 긁을 만큼 험한 데를 갈 일이 많지는 않을 뿐더러 너무 잘 갑니다. 차가 오프로드에서 진짜. 그리고 어제 그런 말 그대로 빨래판 도로를 1시간이고 막 이렇게 달리는데도 차 전체를 막 부르르 떠는 쉐이킹을 하는 그런 가혹한 조건이었는데도 정말 차가 잡소리 하나 나지 않는 게 정말 놀라웠습니다. 비포장도로를 달릴 때는 저절로 차간 거리를 띄우게 됩니다. 앞차가 너무 가까이 가면 전혀 보이지 않기 때문에. 네, 그리고 또 멀리서도 우리 일행들이 혹은 다른 차가 어디 주행하고 있는지 이 먼지 구름으로 알 수 있기 때문에 약간 야간 운전과 좀 비슷한 느낌이 있습니다. 그리고 이런 오프로드, 이런 데 하루 종일 달린다고 생각을 해보세요. 차가 얼마나 피로가 누적될지. 정말 강하고 오랫동안 쌩쌩하게 컨디션을 버티는 차야말로 이런 환경에 가장 어울리는 차가 아닐까 싶어요. 이 길을 이런 데서 밤에 운전하는 건 정말 상상도 못할 것 같은데, 우리나라에서 불법인 모든 장비가 여기서는 허용을 한 이유가 있었네요. 서치라이트도 그렇고 그 프로텍터 있잖아요. 앞에 불바라고 하죠. 그런 것들이 없으면 이 척박한 환경을 헤쳐나가는데 정말 너무나 무서울 것 같은데, 지금 제가 달리는 속도가 한 시속 80에서 90km 정도 됩니다. 거의 예전에 우리나라 모터스포츠 초창기에 해변이나 이쪽에서 비포장도로 질주하던 그런 레이스하던 장면이 떠오를 정도로 이런 비포장도로에서도 이렇게 편하게 속도를 내보는 건 오랜만인 것 같습니다. 이 쿼터마스터의 정지 상태에서 시속 100km까지 가속 시간은 8.6초입니다. 그리고 최고 속도는 시속 160km고요. 지금 캥거루인지 왈라비인지 어미랑 새끼가 같이 뛰어서 길 건너는 거 보셨죠? 수시로 나옵니다.
어우, 잘 나간다. 뭐 그냥 이 똑같은 엔진을 BMW에서 굉장히 섬세하고 정교하게 컨트롤하면서 운전하는 재미가 있었다면은, 야, 같은 심장인데 그레나디어나 쿼터마스터로 오니까는 와, 굉장히 뭐랄까 박력 있는 그런 느낌을 주는 주행 감각으로 바뀌네요. 사실 이네오스 그룹이 지금 메르세데스 AMG 페트로나스 F1 팀에도 지분을 갖고 있잖아요. 스폰서로 들어가 있고, 그러다 보니까는 사실 벤츠 이 차의 심장을 뭘로 할 것인가를 두고 고민을 하던 시점에 벤츠도 저울질할 대상 중에 하나였다고 합니다. 근데 들리는 이야기로는 벤츠 쪽에서 조금 더 관여를 하고 싶어 했다고 해요. 아무래도 뭐 좀 간섭을 하고 싶어 했나 봐요. 우리 엔진 줄 테니까 대신 뭐를 좀 우리가 컨트롤 하자 뭐 이랬는데, 레드클리프 회장이 거절하고 결국은 족쇄를 채우는 조건을 걸지 않은 BMW를 선택을 해서 지금 이제 이렇게 양산형 모델로 나오게 됐는데, 결과적으로는 연료전지도 지금 BMW가 도요타와 협력해서 개발을 하고 있잖아요. 그러니까 그 기술까지 다 이어서 받아들일 수 있는 물꼬를 튼 계기가 됐기 때문에, 결과적으로 이네오스 그룹 오토모티브에는 결과적으로는 긍정적인 좋은 결정이 아니었나 싶습니다. 그리고 연료전지 부분에 있어서도 BMW의 연료전지가 이네오스가 추구하는 방향과 더 맞는 이유가, 메르세데스 벤츠 그룹은 다임러 트럭을 거느리고 있잖아요. 그래서 상용차용 연료전지 개발과 병행을 하고 있는데, BMW는 상용차를 만들지 않기 때문에 오롯이 승용차 전용 연료전지를 개발하고 있어서 당장 이전할 수 있는 기술을 받기까지 소요 시간이 벤츠보다는 아무래도 더 빠르고 대응도 더 기민하지 않을까, 이렇게 기대를 하고 있더라고요. 사운드 좋다. 네, 저는 이제 1박 2일간의 호주에서의 여정을 마치고 베이스 캠프로 돌아가고 있습니다. 정말 이틀 동안 어떻게 보면 차창 너머로 보던 아웃백의 풍경 속으로 그대로 뛰어들어가서 정말 다양한 지형과 어떤 난이도의 높낮이와 장애물들을 넘어가면서 이 그레나디어와 쿼터마스터가 갖고 있는 정말 우월한 우성 형질의 가치를 다시 한번 체험할 수가 있었습니다. 일단은 국내에서는 픽업 시장, 뭐 국내 기아 타스만이 준비를 하고 있지만, 그동안은 이제 KG 모빌리티의 픽업이 거의 압도를 하고 있었던, 주도를 하고 있었던 시장이 있고, 수입 픽업의 존재감은 그렇게 크지는 않았었는데요. 이제 그레나디어 쿼터마스터가 투입이 되면 조금 더 시장의 파이를 키울 수 있는 계기가 되지 않을까 싶습니다. 그리고 그 현재 국내에서 앞으로 나올 타스만을 포함해서 판매를 할 어떤 픽업보다도 오프로드 성능이 정말 탁월하다는 게 아마 쿼터마스터가 내세울 수 있는 특징일 것 같습니다. 그리고 동시에 승차감까지 챙겼고, 그래서 해당 분야에 정말 최고점에, 꼭지점에 있는 차를 갖고 싶다면은, 네, 그게 픽업 형태라면 쿼터마스터가 답이 될 것 같고요. 쿼터마스터에다가 내가 원하는 액세서리를 조합해서 정말 원하는 나만의 드림카로 꾸며가는 재미를 보다 많은 사람들이 느껴볼 수 있었으면 좋겠어요. 하루빨리 국내에서 쿼터마스터를 다시 한번 만나서 시승하는 그 시간을 기다리면서, 저는 일단 여기서 이렇게 호주에서의 여정을 마무리하겠습니다. 네, 그러면 저는 또 다른 영상으로 돌아오겠습니다. 감사합니다.